संपर्क में आलोचना करवा। प्रथम आरंभ करवा श्रृंगारी रस। श्रृंगार रस जहाँ को आदि रस कह जाए। आचार्य भरत श्रृंगार को मूल रस भाव में ग्रहण कर मनीषर आदिम प्रवृत्ति होउछि श्रृंगार, जार स्थायी भाव होउछि रति। यार आलम्बन विभाव होउचंदी कौन ना यौवन अवस्था कामिनी बा ललना। आ उद्दीपन विभाव होउछि चंद्र, ज्योत्स्ना, बसंत, कोकिल, ऋतु, उपवन, सखा, सखी, दूती। ता सहित अनुभव होउछि प्रेमालाप, आलिंगन, सिंहरण, कटाक्ष, चुंबन, स्वेद। यार संचारी भाव होउछि उत्कंठा, लज्जा, हर्ष, चिंता, जड़ता। यह श्रृंगारी रसर वर्ण होउछि श्याम वर्ण। यार देवता होउछन्ति विष्णु। सेहिपरि आम श्रृंगार रस भरतमुनि तांकर नाट्यशास्त्र रे श्रृंगार को मुख्यतः तीन भाग में विभक्त करिसेंति, जेमिति कि धर्म श्रृंगार, काम श्रृंगार, अर्थ श्रृंगार। आ श्रृंगार रस को दुई भाग में मुख्यतः विभाग करा जायछि, जेमिति कि संभोग श्रृंगार और विप्रलम्ब श्रृंगार। जेतेबेले नायक नायिकांकर मिलन हुए सेतेबेले संभोग श्रृंगार, जेतेबेले विच्छेद हुए विप्रलम्ब श्रृंगार। सेहि भली विप्रलम्ब श्रृंगार ताहा हेउछि चारि प्रकार। कौन कौन ना पूर्वराग, मान, प्रवास, करुण। विप्रलम्ब श्रृंगार को श्रेष्ठ श्रृंगार कहा जाए, कहीं विप्रलम्ब श्रृंगार बिना श्रृंगार रस संपूर्ण होई न थाए। आम यदि श्रृंगार रसर किछि नबा उदाहरण कौन नबा ना से रमणी चंद्रमणि होइला एमंतमणि, चाटुचंद्रे द्रवीभूत कला नागर, हास पुरिला पराए श्रीमुख प्रसन्न होए, हेला जानी वक्र नेत्रे ता स्वीकार, कर धरी सिरे लगाई कोल करी सुरसिक पलंके नहीं। यार गोटे लावण्यवतीर उदाहरण। एबे हम जानिबा हास्यरस संपर्क किछि, जेमिति कि हम जानिछंती विकृत बागभंगी बा असंगति व्यवहार रु हास्यरसर सृष्टि होता है। हास्यरसर मूल लक्ष्य कौन ना आनंद प्रदान। यार स्थायी भाव हेउछि हास, आ यार आलंबन विभाव हेउछि विकृत वेशभूषा, निर्लजता, विचित्र कथाबार्ता, हास्य उद्दीपक पई विभिन्न चेष्टा यार विभाव। से भली यार जदि हम अनुभव देखिबा, अनुभव हेउछि भ्रू, कपाल, नासिका, ओष्ठर कंपन, अस्वाभाविकता यार अनुभव। आउ रोमांच, स्वेद, अस्वया, हर्ष, पुलक, चपलता, हर्ष चपलता एगुड़े होछि संचारी भाव। ए हास्यरसर वर्ण हेउछि श्वेत बा धवल। ए हास्यरसर देवता हेउचंती शिवंकर अनुचर गण, कहीं कहीं नंदी मध्य कहती। यदि हास्यरस कथा नेबा ताले हास्यरस मध्य रहिछि 6 प्रकार: स्मित, हसित, विहसित, अवहसित, अपहसित, अति हसित। आमे जो प्राचीन काव्यशास्त्र देखंती सेतिरे में मुख्यतः स्मित बा हसित देखंती, जहाँकि उत्तम पुरुषंक लक्षण। सेहि भली विहसित और अवहसित मध्यम पुरुष का लक्षण। अपहसित, अति हसित जो माने अधम पुरुष तांकर लक्षण अटे। आ जदि आमे स्मित उपर आलोचना करबा, स्मित हास हेउछि से गोटे रसर मृदु विकास, अधर आ नेत्रर मृदु परिणति देखा जाए। सेहि भली हसित हेले दंतपंतीर बा माने दांत टिके जस्ट सामान्य विकसित होई रहे। विहसित हेउछि मधुर स्वरयुक्त हस। हास्यकलार मस्तक आदिर जितेबाला संचालन घटे सेतेबाला अवहसित हुए। माने अवहसित जितेबाला जने अवहसित स्तर रे थाए तार माने सी हसिबा समय रे मस्तक आदि किछि संचालन होइथाए। आ जितेबाला हमर चक्षुरु लोतक निर्गत होइथाए हसिला बेले ताहले हेटा अपहसित होई जायथाए। अत्यधिक हस आ असंजत अवस्था जितेबाला धारण करे सेतेबाला ताहा अति हसितर लक्षण अटे। आमे ताहले हास्यरसर गोटे उदाहरण नबा। कुंजबने जगन्नाथ नहेब गोसाई, रथ बोली भंडी नेबे सगड़े बसाई, भोग बोली खंजी देबे कड़किया सुआ, धूप बोली गेंजी देबे निया खुंटा धुआ। ताले जदुमणिकर आमे गोटे उदाहरण नेले। एबे आमे जानिबा करुण रस संपर्क रे। करुण अर्थ कौन दुख
ସେଇଭଳି ଦୁଃଖ ବା ଶୋକରୁ କରୁଣ ରସ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ। ଯେତେବେଳେ ଆମର ଗୋଟେ ଜଣ ପ୍ରିୟ ମଣିଷଙ୍କର ଅନିଷ୍ଟ ହୁଏ କିମ୍ବା ବିୟୋଗ ହୁଏ, ଅର୍ଥହାନି ହୁଏ, ଅପମାନ ହୁଏ, ସେଥିରେ କରୁଣ ରସ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ଏ କରୁଣ ରସର ସ୍ଥାୟୀ ଭାବ ହେଉଛି ଶୋକ। ଆଉ ସେଇଭଳି ଆମେ ଇଂରେଜୀ କବି P.V. ଶେଲି ସିଏ ମଧ୍ୟ କରୁଣ ରସକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ରସ ରୂପେ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି। ବାଲ୍ମୀକି ତାଙ୍କର ରାମାୟଣର ଆରମ୍ଭ ମଧ୍ୟ କରୁଣ ରସରୁ ହିଁ କରିଥିଲେ। ତାହେଲେ କରୁଣ ରସରେ ଆମେ ଆଲମ୍ବନ ବିଭାବ ଦେଖିବା, ଯେମିତିକି ଅପମାନ, ବନ୍ଧୁହାନି, ପ୍ରିୟଜନ ବିରହ ଇତ୍ୟାଦି ଆଲମ୍ବନ ବିଭାବ। ଆଉ ଉଦ୍ଦୀପନ ବିଭାବ କ'ଣ ନା ପ୍ରିୟ ବିୟୋଗ ଜନିତ ଯେଉଁ ସ୍ମରଣ, ପ୍ରିୟ ବସ୍ତୁଠାରେ ସ୍ନେହ, ଏଗୁଡ଼ା ହେଉଛି ଉଦ୍ଦୀପନ ବିଭାବ। ଏହାର ଅନୁଭାବ ହେଉଛି ରୋଦନ, ବିଧାତାର ନିନ୍ଦା, ହାତରେ ଶିର ଦେବା। ସଞ୍ଚାରୀ ଭାବ କ'ଣ ନା ବ୍ୟାଧି, ଗ୍ଲାନି, ମୋହ, ବିଷାଦ, ଚିନ୍ତା। ଆଉ ଏଇ ରସର ଦେବତା ହେଉଛନ୍ତି ଯମରାଜ, ଆଉ ବର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି କପୋତ ବର୍ଣ୍ଣ। ଆମେ ଏହାର ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ ଦେଖିବା। ଦଶରଥ ବିୟୋଗର ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ନିଆଯାଇଛି, କହିବି। ଉଦାହରଣଟି ହେଉଛି ବାବୁରେ ଭୁବନ କିମ୍ପା ଶୋଇଛୁ ଏପରି, ଏ କି ରୁଷା ତୋର ଦୁଃଖିନୀ ଜନନୀ। ଡାକ ଏଇ ଆରତି ତୋତେ ଉଠୁନାହୁଁ କିଆଁ ତୋଷୁନାହୁଁ କର୍ଣ୍ଣ ତୋର ସୁଧାଗିରେ। ମୋ ପାଇଁ ରାନ୍ଧିବୁ ଅନ୍ନ ଏଥିଲାଗି ପରା, ନିବାର ପାଟକୁ ଆଣି ଥୋଇଲୁ ପ୍ରଦୋଷେ। ଉଦୁଖଳେ ଏହି ପ୍ରାଣେ କୁଟିବୁ ତା ବୋଲି। ଦଶରଥ ବିୟୋଗର ଗୋଟେ କରୁଣ ରସର ଉଦାହରଣ ଦିଆଯାଇଛି। ସେହିଭଳି ରୌଦ୍ର ରସ, ଆମେ ରୌଦ୍ର ବା କ୍ରୋଧରୁ ଯେଉଁଟା ଜନ୍ମିତ ହୋଇଥାଏ ତା ରୌଦ୍ର ରସ। ମଣିଷର କ୍ରୋଧରୁ ଯେଉଁ ରସ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ତାହା ହେଉଛି ରୌଦ୍ର ରସ। ଯେମିତିକି ଶତ୍ରୁଠାରୁ ଅପମାନ, ନିନ୍ଦା ପାଇଲେ ମଣିଷ ମନର ଯେଉଁ କ୍ରୋଧ ଜର୍ଜରିତ ହୁଏ ତାହା ହେଉଛି ରୌଦ୍ର ରସ। ରୌଦ୍ର ରସର ସ୍ଥାୟୀ ଭାବ ହେଉଛି କ୍ରୋଧ। ଆଲମ୍ବନ ବିଭାବ ହେଉଛି ଶତ୍ରୁପକ୍ଷ, ବିଦ୍ୱେଷ ଭାବାପନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତି। ଆଉ ଉଦ୍ଦୀପନ ହେଉଛି କ୍ରୋଧରେ ଆଖି ଲାଲ ହେଇଯିବା, ଶତ୍ରୁପକ୍ଷ ପ୍ରତି ସ୍ପର୍ଦ୍ଧା, ମୁଖମଣ୍ଡଳରେ ରାଗ, ଏଗୁଡ଼ା ହେଉଛି ଉଦ୍ଦୀପନ ବିଭାବ। ସେହିଭଳି ଅନୁଭାବ ହେଉଛି କ୍ରୂର ଭଙ୍ଗୀ, ଉଦ୍ବେଗ, ନିଷ୍ଠୁରତା, ମାନସିକ ଚଞ୍ଚଳତା। ଏହାର ସଞ୍ଚାରୀ ଭାବ ହେଉଛି ଉଗ୍ରତା। ରୌଦ୍ର ରସର ଦେବତା ହେଉଛନ୍ତି ରୁଦ୍ର। ଏହାର ବର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି ଲାଲ ବା ରକ୍ତବର୍ଣ୍ଣ। ବେଣୀ ସଂହାରର ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଆମେ ନେବା। କ'ଣ ନା ତରାଟି ଚାହିଁଲା ଭୀମ ବିରାଟ ମୂରତି, ତରାଟି ଚାହିଁଲା ରୋଷେ ଅନ୍ତରିକ୍ଷ ପ୍ରତି। ଗର୍ଜିଣ କହିଲା ଆହେ ସୁରଗଣ, ଆହେ ସୁରନାଥ ଇନ୍ଦ୍ରଶୈଳ ବିଦାରଣ। ତପନ ପବନ ଯମ ବ୍ରହ୍ମା ଆଦି କରି, ମିଳିଏ ସମରେ ଆସି କରେ ଅସ୍ତ୍ର ଧରି। ଆସକେ ରଖିବ ରଖ କୌରବ ପାମର, ଆସ ଆସ ବେଗେ କରି ବିଳମ୍ବ ନ କର। ଏହା ହେଉଛି ରୌଦ୍ର ରସର ଉଦାହରଣ। ଏବେ ଆମେ ବୀର ରସ ଜାଣିବା। ବୀର ରସକୁ କୁହାଯାଏ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଉତ୍ତମ ପ୍ରକୃତିର ବ୍ୟକ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ବୀର ରସ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ନାୟକ ନାୟିକାଙ୍କ ମାନେ ଉତ୍ତମ ନାୟକ ନାୟିକାଙ୍କ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ବୀର ରସ ବିଦ୍ୟମାନ ହୋଇଥାଏ। ବୀର ସ୍ୱଭାବର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଖରେ ବୀର ରସ ଦେଖାଦେଇଥାଏ। ଯେମିତିକି ଅଧ୍ୟବସାୟ, ବିନୟ, ଏସବୁ ମଧ୍ୟ ବୀର ରସର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପରିପୃଷ୍ଟ ଅଙ୍ଗ। ସେହିଭଳି ଆମେ ବୀର ଯଦି କଥା କୁହାଇବା ତାହେଲେ ବୀର ମଧ୍ୟ ଚାରି ପ୍ରକାର, ଯେମିତିକି ଧର୍ମବୀର, ଦାନବୀର, ଯୁଦ୍ଧବୀର ଆଉ ଦୟାବୀର। ବୀର ମଧ୍ୟ ଚାରି ପ୍ରକାର ଅଟନ୍ତି। ବୀର ରସର ଆମେ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବ କ'ଣ ନା ଉତ୍ସାହ, ମନରେ ଯେତେବେଳେ ଉତ୍ସାହ ଭାବ ଯେଉଁଟା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ସେ ହେଉଛି ବୀର ରସର ସ୍ଥାୟୀ ଭାବ। ପରାଜୟ ବରଣ ବ୍ୟକ୍ତି, ଶତ୍ରୁ ଆଉ ଦିନ, ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ହେଉଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ଆଲମ୍ବନ ବିଭାବ। ଆଉ ଉଦ୍ଦୀପନ ବିଭାବ କି ନା ବ୍ୟକ୍ତିର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ, ଶତ୍ରୁର ପରାକ୍ରମ, ଏଗୁଡ଼ା ହେଉଛି ଉଦ୍ଦୀପନ। ଆଉ ସଞ୍ଚାରୀ ଭାବ କ'ଣ ନା ଧୈର୍ଯ୍ୟ, ଗର୍ବ, ଅସୂୟା, ତର୍କ, ବିମର୍ଷ, ହର୍ଷ, ଏଗୁଡ଼ା ହେଉଛି ସଞ୍ଚାରୀ ଭାବ। ଏହାର ଅନୁଭାବ ହେଉଛି ଉଦ୍ବୋଧନ, ରୋମାଞ୍ଚ, ଗର୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ବାଣୀ, ଏଗୁଡ଼ା ଅନୁଭାବ। ଏ ବୀର ରସର ଦେବତା କି ନା ଇନ୍ଦ୍ର। ଏହାର ବର୍ଣ୍ଣ କ'ଣ ନା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ବର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ ବୀର ରସ। ମହାଯାତ୍ରାରୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ନେବା, କେମିତି ଆମେ ବୀର ରସ ଦେଖିବା। ଏହିକି ସେ ଆର୍ଯ୍ୟଭୂମି ଏ ଭୂମିର ସୁତ, ତୁମ୍ଭେଟିକି ଆର୍ଯ୍ୟ ନାମ ଦାୟାଦ ଜଗତେ। ବିନା ଯୁଦ୍ଧେ ନ ଦେବାର ସୂଚ୍ୟଗ୍ର ମେଦିନୀ, ପଣ ଯେଉଁ ଆର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ତାଙ୍କରି ଶୋଣିତ।
ବହୁଛି କି ଆହେ ଯୁଧେ ତୁମ ଧମନୀରେ, ଧିକ ଧିକ ଶତଧିକ ଧିକ ଏ ଯନ୍ତ୍ରଣା। ଏହିନ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୀରୁ ପାମର ଉଚିତ, ଉଚ୍ଚାରି ଯା କଲସୁରେ ଅପବିତ୍ର ଆଜି। ନିଜ ମୁଖ ଶ୍ରୋତା କର୍ଣ୍ଣେ ଆର୍ଯ୍ୟ ବଂଶଧର। ଏବେ ଆମେ ଜାଣିଲେ ମହାଯାତ୍ରାର ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ। ଭୟାନକ ଦେଖିବା ତାହେଲେ କ'ଣ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ କୌଣସି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିକି ଆମ ମନରେ ଭୟ ଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ, ସେଠି ଆମର ଭୟାନକ ରସ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ତାହେଲେ ଭୟାନକ ରସର ସ୍ଥାୟୀ ଭାବ କ'ଣ ନା ଜୁଗୁପ୍ସା ବା ଭୟ। ଆମେ ଯେଉଁ ଦୃଶ୍ୟ ଦର୍ଶନ ବା ଶ୍ରବଣ କଲେ ଭୟଜାତ ହୁଏ, ତାହା ହେଉଛି ଆଲମ୍ବନ ବିଭାବ। ଯେମିତି ଭୂତ ପ୍ରେତ ନିର୍ଜନ ସ୍ଥାନ ଶ୍ମଶାନ। ଆଉ ଉଦ୍ଦୀପନ ବିଭାବ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଭୟସୂଚକ ଧ୍ୱନି। ଏହାର ଅନୁଭବ ହେଉଛି ସ୍ୱେଦ ରୋମାଞ୍ଚ କ୍ରନ୍ଦନ ପ୍ରଳୟ କାତରତା ବିବର୍ଣ୍ଣତା। ଏ ରସର ସଞ୍ଚାରୀ ଭାବ ହେଉଛି ଶଙ୍କା ଗ୍ଳାନି ମୂର୍ଚ୍ଛା ଜୁଗୁପ୍ସା ତ୍ରାସ ସମ୍ମୋହ। ଏହାର ଦେବତା ହେଉଛନ୍ତି ଭୂତ ଓ ପେଶାଚ। ଏହାର ବର୍ଣ୍ଣ କ'ଣ ନା କୃଷ୍ଣ ବର୍ଣ୍ଣ। ସାରଳା ମହାଭାରତର ଆମେ ଗୋଟିଏ ନେବା କର୍ଣ୍ଣପ୍ରବର ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ କ'ଣ ନା ଟହ ଟହ ହସି ଦତ୍ତେ ଚାପିଣ ଅଧର, କମ୍ପାଇଲେ ରେ ରେ କାରେ ଶବ୍ଦେ ତିନିପୁର। ବାମ ହସ୍ତେ ବୃକଦର ଚିପୁଛନ୍ତି ତୋଟି, ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତେ ମାରନ୍ତି ପୁଣି ବଜ୍ର ମୁଷ୍ଟି। ଏକ ପାଦେ କଟି ଅନ୍ୟ ପାଦେ ବକ୍ଷସ୍ଥଳ, ଚାପି ଧରିଛନ୍ତି ବୀର ହୋଇ କ୍ରୋଧାନଳ। ତର୍ଜନ ଗର୍ଜନ କରି ପ୍ରହାରନ୍ତି ମୁଖ, ଦୁଶାସନ ନାସା ବାଟେ ବହଇ ଶୁଣିତ। ଏବେ ଆମେ ଜାଣିବା ବିଭତ୍ସ ରସ ସମ୍ପର୍କରେ। ଯେଉଁ ଦୃଶ୍ୟକୁ ଦେଖିବା ମାତ୍ରେ ହୃଦୟରେ ଘୃଣା ବା ବିକାର ଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ସେଠି ବିଭତ୍ସ ରସ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ବିଭତ୍ସ ରସର ସ୍ଥାୟୀ ଭାବ ହେଉଛି ଜୁଗୁପ୍ସା। ଏହାର ଆଲମ୍ବନ ବିଭାବ ହେଉଛି ଘୃଣା ଭାବ। ଯେମିତିକି ଶବ ଶ୍ମଶାନ ପଚା ମାଂସ ରୁଧିର ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ଏସବୁ ହେଲେ ଆଲମ୍ବନ ବିଭାବ। ଆଲମ୍ବନ ବିଭାବ ଗଲେ ତାପରେ ହେଲା ଉଦ୍ଦୀପନ ବିଭାବ। ଶାଗୁଣା ମାଂସ ଭକ୍ଷଣ ବା ମାଂସ ନିମିତ୍ତ ଯୁଦ୍ଧ। ଯେମିତି କୁକୁର ଧର କୌଣସି ମାଂସ ପାଇଁ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଥିବେ ଟଣାଟଣି ହେଉଥିବେ, ସେତିକା ବେଳେ ସେଗୁଡ଼ା ହେଉଛି ଉଦ୍ଦୀପନ ବିଭାବ। ଆଉ ନାସିକା କୁଞ୍ଚନ ମୁଖ ବିକୃତି ଏଗୁଡ଼ା ହେଉଛି ତା'ର ଅନୁଭାବ। ସଞ୍ଚାରୀ ଭାବ କ'ଣ ଗ୍ଳାନି ବ୍ୟାଧି ଉନ୍ମାଦ ନିର୍ବେଦ ଏଗୁଡ଼ା ହେଉଛି ସଞ୍ଚାରୀ ଭାବ। ଏହାର ଦେବତା ହେଉଛନ୍ତି ମହାକାଳ, ବର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି ନୀଳ। ବିଭତ୍ସର ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ହେଉଛି କୀଚକବଧରୁ ନେବା। ଚିଁ ଚିଁ ସିଁ ସିଁ ଶବଦେ ରୁଧିର ପିଇ, ଲୋହିତ ଶିଖାରେ ଧରି ରୂପ ଭୈରବ। କଟକଟ ଫଟଫଟ ଶବଦ କରି ପ୍ରକଟ, ଚୋବାଇ ଚୋବାଇ ବର୍ଣ୍ଣି ଖାଇଲା ଚବ। ମହାବ୍ୟାପୀ ମହିମା ଯାର, କ୍ଷଣକ ଭିତରେ ଆହା ହେଲା ସେ ଖାର। ଏବେ ଆମେ ଜାଣିବା ଅଦ୍ଭୁତ ରସ ସମ୍ପର୍କରେ। ଯେଉଁ ଘଟଣା ବା କୌଣସି ଦେଖିବା କ୍ଷଣି ହେଉ କିମ୍ବା ଶୁଣିବା କ୍ଷଣି ହେଉ ମନରେ ଗୋଟେ ବିସ୍ମୟ ଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ସେଠାରେ ଅଦ୍ଭୁତ ରସ ଦେଖା ଦେଇଥାଏ। ଅଦ୍ଭୁତ ରସର ସ୍ଥାୟୀ ଭାବ ହେଉଛି ବିସ୍ମୟ। ଆଉ ଏହାର ଅଲୌକିକ ବସ୍ତୁ ବିସ୍ମୟ ଅବସ୍ଥା ହେଉଛି ଆଲମ୍ବନ ବିଭାବ। ଯେମିତିକି ଯାଦୁବିଦ୍ୟା ଇନ୍ଦ୍ରଜାଲ ଏଗୁଡ଼ା ହେଉଛି ଉଦ୍ଦୀପନ ବିଭାବ। ବିସ୍ମୟ ସ୍ତମ୍ଭ ସ୍ୱେଦ ରୋମାଞ୍ଚ ଏସବୁ ହେଉଛି ଅନୁଭାବ। ବିତର୍କ ଆବେଗ ଶାନ୍ତି ହର୍ଷ ଚିନ୍ତା ଚପଳତା ଏସବୁ ହେଉଛି ସଞ୍ଚାରୀ ଭାବ। କ'ଣ ନା ଏହାର ଦେବତା ହେଲେ ଗନ୍ଧର୍ବଗଣ। ଏହାର ରଙ୍ଗ ହେଲା ପୀତବର୍ଣ୍ଣ। ଚିଲିକାର ଆମେ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ନେବା। ନିସ୍ତବ୍ଧ ନୀରବ ଯେ ମହାବିଜନୀ, ସନାତନ ଶ୍ଵେତ ତୁଷାର ଆସନେ। ବ୍ୟୋମକେଶ ମୂର୍ତ୍ତି ଦେଖିଲେ ଚମକି, ପଡ଼ିଲା ସେ ରୂପେ ଚିତ୍ତବୃତ୍ତି ଥକି। ମନେ ମନେ କହି ନମିଲି ନୀରବେ, ନମୋ ଦେବାସନେ ଶ୍ରୀ ଗୌରୀ ଗୁରବେ। ଏବେ ଆମେ ଶାନ୍ତରସ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଶାନ୍ତରସ ଯେମିତିକି ଆମେ କହିବା ଯେମିତି ବୀରରସ ଉତ୍ତମ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଖରେ ଦେଖାଯାଏ, ସେହିଭଳି ଶାନ୍ତରସ ଉତ୍ତମ ଭାବ ସମ୍ପନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଖରେ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଶାନ୍ତରସ କେଉଁମାନେ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି, ଯେମିତିକି କ୍ଷଣିକ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସଂସାର କଥା ମନରେ ପକାନ୍ତି, ମାନେ ସଂସାର ହେଉଛି ଅଳିକ ବା କ୍ଷଣିକ, ସେମିତି ମାୟା ଜଗତ ସମ୍ପର୍କରେ ଜ୍ଞାନୋଦୟ ଆସେ ବା ସତ୍ୟର ଉପଲବ୍ଧି ହୁଏ କିମ୍ବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଶାନ୍ତରସ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଏହାର ସ୍ଥାୟୀ ଭାବ ହେଉଛି ସମ। ଆଲମ୍ବନ ବିଭାବ ହେଉଛି ଆତ୍ମା ପରମାତ୍ମା ବିଷୟକ ଜ୍ଞାନ, ଜଗତର ଅସାରତା, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ତତ୍ତ୍ୱ ଜ୍ଞାନ ଦି ଆଲମ୍ବନ ବିଭାବ। ଆଉ ତାପରେ ଉଦ୍ଦୀପନ ବିଭାବ ହେଉଛି ସତ୍ସଙ୍ଗ ତୀର୍ଥାଟନ ପୁରାଣ ଦର୍ଶନ ଶାସ୍ତ୍ର ଏଗୁଡ଼ା ହେଉଛି ଉଦ୍ଦୀପନ ବିଭାବ।
यार व्यभिचारी भाव होची निर्वेद हर्ष स्मरण ग्लानि उद्वेग एगुड़ा होची व्यभिचारी भाव आर अनुभव होची रोमांच अश्रुमुंचन थोड़ा आम ईश्वर कथा भाविले आखिरे जो लुह चली आसे संसार त्याग दुखपूर्ण संसार को देखी कातरता एगुड़ा होची अनुभव यार देवता होती नारायण आ रंग होची शुभ्र कुंद फूल उत्तम पुरुषों पाखे आम जानले ए रस देखा जाए शांत रसर गोटे उदाहरण आम नेबा मधुसूदन रावकर जीवन चिंता रे आत्मन निद्रा परिहरी फेड़ी चिंतार लोचन कर कर निरीक्षण निशब्दे जीवन स्रोत धाउची किपरि भेटिबाको मृत्युसद क्षमा करेंगे रे आत्मन निद्रा परिहरी फेड़ी चिंतार लोचन कर कर निरीक्षण निशब्दे जीवन स्रोत धाउची किपरि भेटिबाको मृत्यु सिंधु कराल लहरी से भली परवर्ती आलंकारिक माने भक्ति रस और बात्सल्य रस को मध्य ग्रहण करती आम से रस सब आलोचना तो कले भक्ति रस टे देखिदबा जे भक्ति रस आम कौन ईश्वर प्रति भक्ति भाव जो भक्ति रस सृष्टि होता है आ ईश्वर प्रति भक्ति भाव यार स्थायी भाव राम कृष्ण रुद्र ये सब देवता होती आलम्बन भी भाव आ ईश्वर अद्भुत रूप गुण भक्तर संसर्ग ये हूँ उद्दीपन भी भाव आ हर्ष गर्व निर्वेद मति ये हूँ संचारी भाव नेत्रर विकास रोमांच गदगद वचन ये हूँ अनुभाव आम गंगाधर मेहर भक्ति कविता को भक्तिरस आम व्यवहार करिपरिबा कि देई पूजिबी जहा मु देखुची सबु तुम्भरी प्रसाद जहा प्रसाद तांकु अरपिले हेब सिना अपराध मुकार मातर मोर नुहे बोली कहिबाकु नाही बाट दुरु श्रीचरणे अर्पण करुची घेनता विश्व सम्राट बात्सल्य रस संपर्क में कहवा जहाँ कि दशम रस बोली कहीं ग्रहण करती जमी पितामातांकर पुत्र स्नेह कन्या प्रति बात्सल्य ममतार ए रस सृष्टि होइछि साहित्य दर्पणकार कहती स्फुटं चमत्कारियतो बच्चलं चमचं चममं विद्यु यार स्थायी भाव होउछि स्नेह संतान संतति होउछन्ति आलम्बन विभाव संतान संतति कार्यकलाप कृतित्व ये होउछि उद्दीपन विभाव आलिंगन चुंबन आनंद अश्रु अनुभाव हर्ष गर्वबोध इच्छा ये होउछि संचारी भाव यार देवता होउछन्ति षोडश मातृगण यार रंग होउछि पद्मकोशर रंग उदाहरण होउछि विदग्ध चिंतामणि रे नै परिबा धीरघीन कानन कृष्ण विलंबित बात्सल्य ममता घेनी भाड़ुचंती माथ मो कला माणिकरे निधन संकाली मोर दरिद्र पसरा अंधलौड़ी बाबू हृद रत्नहरा मो कला माणिकरे एबे आमे आलोचना करिबा परस्पर विरोधी रस विभाव अनुभाव संचारी भाव जो रस गुड़िक माने जानले क्यों रसर कौन ये आम जाना क्यों रस थिले आउ क्यों रस सृष्टि हो पारिबनी जेमिति कि श्रृंगार रसर विरोधी रस होउचंती करुण रस विवच्छ रस रौद्र रस वीर रस और भयानक रस से भली करुण रसर विरोधी रस होउचंती हास्य रस श्रृंगार रस भयानक रस हास्य रसर विरोधी रस होउचंती भयानक करुण रस वीर रसर विरोधी रस होउचंती भयानक रस शांत रस भयानक रसर विरोधी रस होउचंती श्रृंगार वीर रौद्र हास्य शांत शांत रसर विरोधी रस होउचंती वीर श्रृंगार रौद्र हास्य और भयानक विवच्छ रसर विरोधी रस होची गोटे रस से होची श्रृंगार रस नमस्कार आजिर सरला जदि कहार किसी डाउट थे पचारे कमेंट रे और कहा आलोचना आम करवा आग को कहे।